Hello students, very good morning to all and welcome all of you in the session of elective accounting. Now students, as we have started with the unit number 2 process costing, આપણે second unit start કરેલ છે in which we are calculating the sums regarding inter-process profit. In the last session we have calculated the question number 5. Last session માં question number 5 છે એ calculate કરેલ છે, right? Let's calculate another example. I have given you the litho, right? Read the question number 6 from your litho. લીથામાંથી question number 6 છે એ read કરજો. Mehta Chemicals production passes through two processes. That means one chemical has been produced in which it needs to pass on through the two processes. બે process માંથી pass on થાય છે. Output of process 1 transferred to process 2 at 33 1/3% on transfer price. Now students, output of process 1 એ તમે process 2 માં transfer કરો છો કેટલા percentage થી? At 33 1/3% profit on transfer price. Now students, what is the meaning of transfer price? Here we will take it as income, right? તમારે ઇન્કમના 33 1/3% પ્રોફિટ છે એડ કરવાનો છે. અત્યારે આપણી પાસે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ છે એ અવેલેબલ હોય નહીં, ઇન્કમ અવેલેબલ છે નહીં. And for that purpose we will convert this percentage of profit on income into the percentage of profit on cost. આપણે જે ઇન્કમના પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ છે એમને કોસ્ટના પ્રોફિટ પર્સન્ટેજમાં શું કરશું? કન્વર્ટ. Right? And for that purpose I have already given you one table of profit conversion, right? As per that table, a table પ્રમાણે જ્યારે ઇન્કમના 33 1/3% પ્રોફિટ હોય ત્યારે કોસ્ટના તમારે 50% પ્રોફિટ છે એ કન્સિડર કરવાના થશે. If you don't remember, just read that table again. ફરી પાછું એ ટેબલ છે યાદ કરી લેજો અને જોઈ લેજો, right? Next, and output of process 2 transferred to finished stock account at 25% profit on transfer price. Again, જ્યારે તમે process 2 માંથી finished stock account માં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પણ પ્રોફિટ છે એ તમારે ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ એટલે કે ઇન્કમ પર જ કેલ્ક્યુલેટ કરવાના છે. હાઉ મચ પર્સન્ટેજ? 25% પ્રોફિટ ઓન ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ એટલે કે ઇન્કમના 25%. તો કોસ્ટના આપણે જો એ ટેબલ પ્રમાણે સ્ટડી કરીએ તો થશે 33 1/3% ઓન કોસ્ટ. નાઉ પ્રોડક્શન ડિટેલ્સ આર એઝ અંડર. ફોલોઈંગ આર ડિટેલ્સ. Number 1, particular column and two processes are given, process 1 and process 2. First one, opening stock. Second, material consumption, that means direct material. Next, direct wages. Then factory expenses and closing stock. Next one, stocks of each process is considered at a cost price. Now students, see over here. Here one information is given that stock of each process is considered at the cost price. Underline this. Underline કરજો, right? Why? Because અત્યાર સુધીના જેટલા પણ સમ્સ, ટોટલ 5 સમ્સ કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા, રાઈટ? એ પાંચેય સમમાં સ્ટોક્સ છે એમનું વેલ્યુએશન છે એ પ્રાઇમ કોસ્ટના બેઝિસ પર થતું હતું. અહીંયા છે ઓન ધ બેઝિસ ઓફ કોસ્ટ પ્રાઇસ. દેટ મીન્સ કે તમને જે સ્ટોકની વેલ્યુ આપેલ છે, વેધર ઇટ ઇઝ એન ઓપનિંગ સ્ટોક ઓર ક્લોઝિંગ સ્ટોક, બંનેનું વેલ્યુએશન છે એ ઓલરેડી કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ કરેલું છે, એમાં કોઈ પ્રોફિટ છે એ ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. Again students, I repeat, pay attention, right? અહીંયા તમને જે ઓપનિંગ સ્ટોક એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલ છે એ બંને કોસ્ટ પ્રાઇસ થી જ આપેલા છે, એમાં કોઈ પ્રોફિટ પોર્શન છે ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. સો ઓપનિંગ સ્ટોક માટે જો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણને જે આગળના સમસમાં ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટની ઇન્ફોર્મેશન આપતા એ આ સમમાં છે નહીં. વાય? બિકોઝ ઓલરેડી તમને કોસ્ટ પ્રાઇસથી આપે છે, એમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે જ નહીં. સેમ વે જે આપણે ક્લોઝિંગ સ્ટોકની કેલ્ક્યુલેશન કરતા વર્કિંગ નોટમાં એક ફોર્મ્યુલા મૂકીને એ પણ અહીંયા કરવાની થશે નહીં. વાય? બિકોઝ અહીંયા પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ જ નથી.
જો તમારા ક્લોઝિંગ સ્ટોકના અમાઉન્ટમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હોય તો જ તમે વર્કિંગ નોટ કેલ્ક્યુલેટ કરો છો. હિયર ઇટ ઇઝ ક્લિયરલી મેન્શન્ડ, રાઈટ, that stocks of each process is considered at the cost price. That means કે તમારે કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ વેલ્યુએશન અહીંયા કરેલ છે, એટલે હવે એમાં કોઈ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ છે નહીં. નેક્સ્ટ, opening stock rupees 36,000 and closing stock of rupees 48,000 are of sales department. Now students, આ જે તમને ઇન્ફોર્મેશન છે એ તમને આપે છે સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ ઇન્ફોર્મેશન. દેટ મીન્સ કે તમને ફિનિશ્ડ સ્ટોકના ઓપનિંગ સ્ટોક અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે આપેલ છે. અગેન આઈ રિપીટ, ફિનિશ્ડ સ્ટોક માટેના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે તમને આપેલ છે. ડ્યુરિંગ ધ યર the sales amounted rupees 3 lakh. Now students, અહીંયા એક કરેક્શન છે કરાવું છું. Do this correction in your litho. તમારા લિથોમાં કરેક્શન કરજો. આ 3 lakh નથી, બટ અહીંયા તમારા અમાઉન્ટ મૂકવાની છે 4 lakh rupees. Make this one correction, right? During the year તમને સેલ્સ આપેલું છે 4 lakh rupees. Manager of process 2 is entitled the commission at 20% of profit. Now students, this is an additional and new information which is given in a question for the first time. તમને ફર્સ્ટ ટાઈમ ક્વેશ્ચનમાં આ રીતે કંઈક અલગ ઇન્ફોર્મેશન આપે છે, ઇન વિચ ઇટ ઇઝ ગિવન લાઈક કે પ્રોસેસ 2ના જે મેનેજર છે, રાઈટ, એમને તમે કમિશન પે કરો છો. હાઉ મચ? 20% ઓન પ્રોફિટ. પ્રોફિટના 20%, રાઈટ. પ્રિપેર પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા પણ એક વધારાનું લખજો, પ્રોસેસ 1 and 2 accounts. Write down over here, prepare process 1 and 2 accounts and trading account. Again one more new point is given, right? અહીંયા પણ આપેલ છે. ઓકે, તો સ્ટુડન્ટ્સ આ ક્વેશ્ચનમાં ન્યૂ અલગ શું છે? એક તો સ્ટોક્સનું વેલ્યુએશન તમને ઓલરેડી કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ આપેલું છે, રાઈટ. એટલે ધીસ ઇઝ ધ ન્યૂ પોઈન્ટ કે અત્યાર સુધી એમાં પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ હતો, પણ અહીંયા તમને ક્લિયરલી આપે છે કે ઓલરેડી કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ છે. નેક્સ્ટ, તમારે મેનેજરનું કમિશન છે એ કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું થશે ફોર પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટ. નેક્સ્ટ, અહીંયા તમારે પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ જ પ્રિપેર કરવાના છે 1 and 2. અત્યાર સુધી આપણે પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સ એઝ વેલ એઝ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ પણ પ્રિપેર કરતા, but in this question we will prepare only 2 accounts, that is process 1 account and process 2 accounts. Why? Because it is clearly given in a question that prepare process 1 and 2 accounts. તમને ક્વેશ્ચનમાં ક્લિયરલી મેન્શન કરેલ છે એટલા માટે. And trading account, this is new. Again, for the first time it will be asked that prepare trading account. So let's start with the question. Calculation. Give the heading in your book. Question number 6. તમારી બુકમાં છે હેડિંગ આપજો question number 6 and write down in the books of Mehta Chemicals 2 accounts we need to prepare, process 1 account and process 2 account. The format will remain the same. 2 sides will be there, debit and credit, and 4 columns on each side. Particulars, total rupees, cost rupees and profit rupees. Cost column માં cost જ amount, profit column માં profit ના જ amount અને total માં બંનેનો total, right? Now students, let's calculate first process account. Okay, as usual always first account છે એટલે તમે પહેલા શું મેન્શન કરો છો? on a debit side opening stock. Now students, તમારી પાસે question already available છે, question માં જોતા જજો, right? Opening stock of process 1 account, how much? 28,000. But obviously cost price જ છે, so write down in the cost column, profit column dash, and again total 28,000. Next one, information given in the question. Question માં next શું આપે છે? Material consumption means direct material. Write down again on the debit side to material consumption. Cost price જ હોય, right? So write down in the cost column 48,000, profit column dash, total again 48,000. Next, direct wages is given. Okay,
અગેન કોસ્ટ પ્રાઇઝેજ હશે આ તો, સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધ કોસ્ટ કોલમ 32,000, પ્રોફિટ કોલમ ડેશ અગેન ટોટલ 32,000. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ અહીંયા સુધીની કેલ્ક્યુલેશન કર્યા પછી વોટ વિલ વી ડુ નેક્સ્ટ? નેક્સ્ટ વી વિલ મેક અ ટોટલ ઓફ ધીસ. નેક્સ્ટ આપણે ટોટલ કરીએ છીએ. ટોટલ કરો. ટોટલ ઇઝ 1,08,000, રાઈટ? ડેશ કરજો. માઇનસ અહીંયાથી આપણે માઇનસ કરીએ છીએ ક્લોઝિંગ સ્ટોક. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ ફર્સ્ટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ છે એટલે આમ પણ ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ક્યારેય પણ ઇન્ક્લુડેડ હોતો નથી. સો હિયર ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ ઇઝ ગિવન 8,000. સ્ટુડન્ટ મસ્ટ રિમેમ્બર ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કરવાનો છે અહીંથી, રાઈટ? સો માઇનસ 8,000 rupees. Write down in the cost column, profit column dash again total 8,000. માઇનસ કર્યા પછી જે તમને પ્રાઇસ રિસીવ થાય છે ઇટ ઇઝ કન્સિડર્ડ એઝ ધ પ્રાઇમ કોસ્ટ. એ તમારા માટે શું છે? પ્રાઇમ કોસ્ટ. ડિડક્ટ ધીસ ઇટ વિલ કમ 1 lakh rupees and profit column dash. Now we will add the factory expenses. હવે આપણે શું એડ કરીએ છીએ? factory expenses, right? Here in a question factory expenses are given 8,000. So write down 8,000 rupees, right? And profit column dash. Now students હવે તમને જે કોસ્ટ રિસીવ થાય છે એ શું છે? ટોટલ કોસ્ટ. ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ એડ કરવાના છે. સો 1 lakh plus 8,000, so the total cost will be 1,08,000. 1,08,000 profit column dash. Now students અહીંયા આપણે હવે પ્રોફિટ માર્જિન એડ કરવાનો થશે. Now students see in the question. ક્વેશ્ચનમાં શું કહે છે? when process 1 output transferred to process 2, 33 1/3% profit on income. ઇન્કમના 33 1/3%. તમારી પાસે તો કોસ્ટ જ અવેલેબલ છે, રાઇટ ડાઉન. સો 33 1/3% ઓન ઇન્કમ, સો 50% on cost. આ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? અને ઓલવેઝ કેલ્ક્યુલેશન તમે શેના પર કરો છો? તમારા ટોટલના કોલમમાં જે અમાઉન્ટ છે એમના પર જ તમે કેલ્ક્યુલેશન છે પ્રોફિટની એ કરો છો. 1,08,000 ના 50%. કેલ્ક્યુલેટ ધીસ, ઇટ વિલ કમ 54,000. આ તમે પ્રોફિટ પોર્શન એડ કરો છો એટલે કોસ્ટ કોલમમાં ડેશ, પ્રોફિટ કોલમમાં 54,000 and total again 54,000. As I told you, circle the amount of profit, right? Now do the total at the last. Total column 1,62,000, cost column 1,08,000 and profit column 54,000. Now on a credit side we will transfer this amount to process 2 account. So write down on the credit side, by transfer to process 2 account 1,62,000, 1,08,000 and 54,000. Again put the total at the last. Last માં ફરી પાછો total છે મૂકજો, right? So in this way we will prepare the process 1 account. Now students next is process 2 account will be there. Draw the account, process 2 account. Again same format, debit and credit, 4 columns on each side. સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે નેક્સ્ટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટ બનાવો છો ત્યારે ઓલવેઝ પહેલું કામ શું કરો છો? ઓલવેઝ ટ્રાન્સફર ધ આઉટપુટ ફ્રોમ પ્રીવિયસ અકાઉન્ટ, રાઈટ? સો રાઇટ ડાઉન ઓવર હિયર ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ઓન અ ડેબિટ સાઇડ ટુ ટ્રાન્સફર ફ્રોમ પ્રોસેસ 1 અકાઉન્ટ. વાય? બિકોઝ 1નું જ આઉટપુટ આપણે સેકન્ડમાં ટ્રાન્સફર કરીએ છીએ, રાઈટ? તો ત્યાં આપણે અહીંયા ક્રેડિટ સાઇડ મેન્શન કરતા હતા, અહીંયા આપણે ડેબિટ સાઇડ મૂકીએ છીએ. How much? 1,62,000, 1,08,000 and 54,000. Now as usual we will prepare the account. First of all debit side હવે મેન્શન શું કરીએ છીએ? ઓપનિંગ સ્ટોક. ઓપનિંગ સ્ટોક ઓફ પ્રોસેસ 2 account. How much? 20,000 rupees. Now students જો તમને યાદ હોય તો અત્યાર સુધીના બધા सम्सમાં સેકન્ડ પ્રોસેસ અકાઉન્ટથી ઓપનિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન છે ઇન્ક્લુડેડ રહેતો.
સ્ટુડન્ટ્સ જો તમને યાદ આવે તો આપણે જે પ્રીવિયસ सम्स હતો સમ નંબર 5 એ જો તમે જુઓ તો એમાં લાસ્ટ કોલમ અહીંયા આપેલ હતી ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ ઇન ઓપનિંગ સ્ટોક, રાઈટ। એ ઇન્ફોર્મેશન તમને બધા ક્વેશ્ચનમાં અત્યાર સુધી આપતા, બટ આ ક્વેશ્ચનમાં નથી આપેલ। વાય? બીકોઝ અહીંયા તમને ઓલરેડી કહે છે કે તમારો જે સ્ટોક્સ છે કઈ પ્રાઇસથી વેલ્યુએશન છે, કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ, રાઈટ સ્ટુડન્ટ। તો અહીંયા ઓલરેડી કોસ્ટ પ્રાઇસ છે, સો વી વિલ રાઇટ ડાઉન ઓવર હિયર ઇન ધ કોસ્ટ કોલમ 20,000। પ્રોફિટ કોલમમાં કંઈ છે જ નહીં બીકોઝ પ્રોફિટ ઇન્ક્લુડેડ નથી, ડેશ। સો ટોટલ અગેન 20,000. Next information is given material consumption 28,000. Write down on the debit side mention કરો છો to material consumption 28,000 cost column, profit માં તો કાંઈ હોય જ નહીં, dash. So total again 28,000. Next information is given direct wages, cost price 20,000, profit column dash, again total 20,000. Now students હવે શું કરીએ છીએ, ટોટલ ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કરતા પહેલા શું કરશો, ટોટલ। સો ધ ટોટલ કોલમ 2,30,000, cost column 1,76,000 and profit column 54,000. Now we will minus the closing stock. હવે સ્ટુડન્ટ્સ જો તમને ખ્યાલ હોય તો આપણે સેકન્ડ પ્રોસેસથી બધી પ્રોસેસમાં અને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટમાં ક્લોઝિંગ સ્ટોકની એક વર્કિંગ નોટ છે લાસ્ટમાં કેલ્ક્યુલેટ કરતા। વાય? બીકોઝ ક્લોઝિંગ સ્ટોકમાં પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ હતો જ્યારે આ ક્વેશ્ચનમાં નથી। વાય? બીકોઝ અહીંયા તમને ઓલરેડી એક લાઇન આપેલ છે કે સ્ટોક્સ છે કઈ પ્રાઇસથી છે, કોસ્ટ પ્રાઇસથી જ, એટલે તમે જે પણ અમાઉન્ટ આપેલા છે ક્લોઝિંગ સ્ટોકના, હિયર 4,000 ઇઝ ગિવન, તો એ 4,000 છે તમે ક્યાં મૂકો છો, પૂરેપૂરા કોસ્ટ કોલમમાં, બીકોઝ પ્રોફિટ એમાં છે જ નહીં, સો પ્રોફિટ કોલમ ડેશ, અગેન ટોટલ 4,000. ક્લોઝિંગ સ્ટોક માઇનસ કરો છો, રાઈટ? સો યુ વિલ રિસીવ ધ પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટ ઇઝ 2,20,000, 1,72,000 and 54,000. નેક્સ્ટ શું એડ કરો છો, ફેક્ટરી એક્સપેન્સીસ. Factory expenses are given 8,000. So write down in the cost column 8,000, profit column dash, again total 8,000. Now do the total. Total cost will be 2,34,000, cost column 1,80,000 and profit column 54,000. Now students, here તમને એક ઇન્ફોર્મેશન આપે છે કે પ્રોસેસ 2 આઉટપુટ ટ્રાન્સફર ટુ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ એટ 25% પ્રોફિટ ઓન ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ। જ્યારે ઇન્કમના 25% પ્રોફિટ હોય ત્યારે કોસ્ટના કેટલા થશે, 33/1/3%. સો રાઇટ ડાઉન ઇન ધીસ બ્રેકેટ ઓવર હિયર 33/1/3% પ્રોફિટ ઓન કોસ્ટ। કેલ્ક્યુલેટ શેના પર કરશો સ્ટુડન્ટ્સ, એઝ આઈ ટોલ્ડ યુ તમારો જે ટોટલની કોલમ છે એના પર તમે અહીંયા કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, રાઈટ? 2,34,000 ના 33/1/3% કેલ્ક્યુલેટ કરો છો, ડાયરેક્ટ 1/3 પોર્શન કરશો, સો યુ વિલ ગેટ ધ અમાઉન્ટ. સો ધ પ્રોફિટ વિલ બી 78,000. ક્યાં મૂકો છો, પ્રોફિટ કોલમમાં 78,000, કોસ્ટ કોલમમાં ડેશ અને અગેન ટોટલ 78,000. પ્રોફિટ અમાઉન્ટ સર્કલ કરો છો. નેક્સ્ટ do the total at the last. The total will be 3,12,000, 1,80,000 and 1,32,000. Transfer this amount to by transfer to finished stock account on a credit side. Again same total 3,12,000, 1,80,000 and 1,32,000 and put the total at the last again. લાસ્ટમાં ફરી પાછો છે ટોટલ મૂકો છો, રાઈટ? ઇન ધીસ વે વી વિલ પ્રિપેર ધ પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટમાં ક્યાંય પણ પ્રોફિટ છે નહીં, સિવાય કે લાસ્ટમાં તમે જે એડ કરો છો એ જ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ ટેલ મી, આ ક્વેશ્ચનમાં ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ બનાવવાનું થશે કે નહીં? નહીં. વાય? બીકોઝ તમને ઇન્સ્ટ્રક્શન
માં ક્લિયરલી મેન્શન કરેલ છે કે પ્રિપેર પ્રોસેસ 1 એન્ડ 2 અકાઉન્ટ, એટલે તમે ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ છે પ્રિપેર કરતા નથી. રાઈટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ, next in a question it was asked to prepare trading account. next તમને ક્વેશ્ચનમાં પ્રિપેર કરવા માટે કહે છે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ. હા, બટ એ પહેલાં લેટ મી ક્લિયર દેટ તમને જે ઇન્ફોર્મેશન આપેલ હતી કે પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટના જે મેનેજર છે એમને તમારે કમિશન પે કરવાનું છે, એમની ઇફેક્ટ તમારે પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટમાં ક્યાંય પણ આપવાની નથી. એ તમારે એઝ અ પાર્ટ ઓફ વર્કિંગ નોટ લાસ્ટમાં છે મેન્શન કરવાનું છે, મેનેજર કમિશન. પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટમાં એની કોઈ જ ઇફેક્ટ આવશે નહીં. ઓકે, now we will prepare first trading account and then we will calculate the manager's commission. Now prepare the trading account. The format is as usual, two sides, debit and credit, particular rupees. Now students, remember the format of trading account. Trading account નો format યાદ કરો. Debit side always પહેલા શું મૂકતા? Opening stock. So here write down on the debit side to opening stock. But student, તમે જ્યારે ટ્રેડિંગ P&L અને બેલેન્સ શીટ પ્રિપેર કરતા ત્યારે એમાં પણ જે પણ ગુડ્સ છે એમના અમાઉન્ટ મૂકતા, જે પણ સ્ટોકના અમાઉન્ટ મૂકતા એ સેમી ફિનિશ્ડ ગુડ્સ હશે કે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ? ઓલવેઝ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ, કે જે એવી પ્રોડક્ટ્સ કે જે એવો ગુડ્સ કે જે તમે માર્કેટમાં હવે ડિરેક્ટલી સેલ કરવાના છો. રાઈટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, અહીંયા તમને ક્વેશ્ચનમાં ઓલરેડી આપેલ છે કે ઓપનિંગ સ્ટોક એન્ડ ક્લોઝિંગ સ્ટોક આર ઓફ સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટ. સેલ્સ ડિપાર્ટમેન્ટમાં ક્યારે હોય સ્ટોક? જ્યારે ફિનિશ્ડ ગુડ્સ હોય ત્યારે. સો સ્ટુડન્ટ્સ, આ જે છે ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક એ ફિનિશ્ડ સ્ટોકના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક છે, જે તમારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં મૂકવાના છે. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ધ ડેબિટ સાઇડ ફર્સ્ટ ટુ ઓપનિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ કેટલી આપે છે અહીંયા? 36,000. Write down this 36,000. And second આપે છે ક્લોઝિંગ સ્ટોક. ક્લોઝિંગ સ્ટોક ઇફ યુ રિમેમ્બર ક્યાં મેન્શન કરો છો? ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ ક્રેડિટ સાઇડ બાય ક્લોઝિંગ સ્ટોક અમાઉન્ટ 48,000. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ તમને સેલ્સ આપેલું છે, સેલ્સ ડ્યુરિંગ ધ યર. હાઉ મચ? 4 લાખ રૂપીસ. સેલ્સ અમાઉન્ટ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં આપણે મેન્શન કરીએ છીએ ઓન ક્રેડિટ સાઇડ. સો રાઇટ ડાઉન ઓન ધ ક્રેડિટ સાઇડ ફર્સ્ટ by sales. How much? 4 lakh rupees. Now students, if you remember trading account માં આપણે ડેબિટ સાઇડ એક ઇન્ફોર્મેશન છે મૂકતા પરચેઝીસ. અહીંયા પરચેઝીસ નથી, પણ જે તમે ગુડ્સ છે પ્રોડ્યુસ કરેલ છે, જે રેડી પ્રોડક્ટ છે એ જ અમાઉન્ટ તમારે મૂકવાના છે. સ્ટુડન્ટ્સ, ફરીથી આઈ રિપીટ, તમે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ઓપનિંગ સ્ટોક પછી પરચેઝ છે એ મેન્શન કરતા, અહીંયા પરચેઝીસ આપેલ નથી. બટ એના બદલે તમારે જે લાસ્ટ પ્રોસેસ હતી, વિચ વોઝ ધ લાસ્ટ પ્રોસેસ? પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ. એ પ્રોસેસ બી હતી, એમનું જે આઉટપુટ છે બીકોઝ એ ફિનિશ્ડ ગુડ્સ જ હશે. રાઈટ. તો એ તમારે અહીંયા મૂકવાના થશે. ક્યાં અમાઉન્ટ મૂકો છો? રાઈટ. અગેન આઈ રિપીટ, અહીંયા પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટમાં જે ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં તમે જે અહીંયા ટોટલ મૂકેલ છે, જે તમે ટ્રાન્સફર કરો છો ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટમાં, એ તમારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ડેબિટ સાઇડ ઇફેક્ટ આપવાની છે ટુ આઉટપુટ ઓફ પ્રોસેસ બી અકાઉન્ટ 3,12,000 રૂપીસ. વાય? બીકોઝ ધીસ ઇઝ ધ ફિનિશ્ડ સ્ટોક. આ ફિનિશ્ડ સ્ટોક છે. રાઈટ. તો એ જ અહીંયા મૂકવાના રહેશે. ઓકે. નાવ હવે બસ બીજી કોઈ ઇન્ફોર્મેશન અવેલેબલ નથી. રાઈટ. મેનેજર કમિશન છે બટ એ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટમાં ન આવે, એ P&Lમાં આવે, જે આપણે અહીંયા બનાવવાનું નથી. સો ડુ ધી ટોટલ 4,48,000 ઓન બોથ ધ સાઇડ. ટોટલમાંથી ડેબિટ સાઇડ છે એ ડિડક્ટ કરો. ધ ગ્રોસ પ્રોફિટ એઝ પર ધ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ વિલ બી 1 lakh rupees. So this is the answer of your trading account, that means gross profit. સો જ્યારે પણ તમને પ્રોસેસ કોસ્ટિંગમાં યુનિટમાં ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવા માટે કહે ત્યારે તમારે આ રીતે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું રહેશે. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ, નેક્સ્ટ ઇઝ ગિવન ઇન અ ક્વેશ્ચન વન મોર ઇન્ફોર્મેશન લાઈક મેનેજર્સ કમિશન. હાઉ મચ?
manager of process 2 is entitled the commission at 20% on profit. હવે સ્ટુડન્ટ્સ લાસ્ટમાં તમારે ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પછી એક વર્કિંગ નોટ છે કેલ્ક્યુલેટ કરવાની થશે. કમિશન એટ 20% શેના પર? ઓન પ્રોફિટ ટુ ધ મેનેજર ઓફ પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટ. તમને ક્લિયરલી કહે છે કે પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટના મેનેજરને જ તમારે કમિશન આપવાનું છે, રાઈટ? સો વી વિલ કેલ્ક્યુલેટ ધેટ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ સી ઇન ધ ક્વેશ્ચન. તમારા ક્વેશ્ચનમાં જુઓ, પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટનો પ્રોફિટ છે કેટલો? તો હિયર યુ કેન સી પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટમાં તમે લાસ્ટમાં પ્રોફિટ એડ કરતા હતા 78,000. એ 78,000 પ્રોફિટ પર તમારે 20% કમિશન છે પે કરવાનું થશે. સો એટ લાસ્ટ રાઇટ ડાઉન મેનેજર્સ કમિશન હાઉ મચ? 20%. બટ પ્રોફિટ કેટલો છે? 78,000 પ્રોફિટ ઓફ પ્રોસેસ 2 અકાઉન્ટ ના 20%. કેલ્ક્યુલેટ ધીસ. 78,000 into 20%, it will come 15,600 rupees commission paid to the manager of process 2 account. આ તમારે એઝ અ પાર્ટ ઓફ વર્કિંગ નોટ જ મેન્શન કરવાનું છે. આની કોઈ જ ઇફેક્ટ પ્રોસેસ અકાઉન્ટમાં આવશે નહીં. સો મસ્ટ રિમેમ્બર ધેટ. એ ખાસ યાદ રાખજો, રાઈટ? સો સ્ટુડન્ટ્સ હિયર વિથ ધીસ ધ ક્વેશ્ચન નંબર 6 ઇઝ કમ્પ્લીટેડ. અહીંયા તમારો ક્વેશ્ચન નંબર 6 છે એ કમ્પ્લીટ થાય છે. ક્વેશ્ચન એકદમ શોર્ટ છે, ઇઝી છે, બટ યુ શુડ નો હાઉ ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધ સમ, રાઈટ? નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ આ ક્વેશ્ચનમાં નવું શું છે? એક તો સ્ટોક્સ છે એ કોસ્ટ પ્રાઇસથી વેલ્યુએશન કરવાનું છે. સેકન્ડ, મેનેજરનું કમિશન કેલ્ક્યુલેટ કરવાનું છે. થર્ડ, ક્લિયરલી તમને મેન્શન કરે છે કે પ્રોસેસ 1 and 2 અકાઉન્ટ જ પ્રિપેર કરો. એન્ડ લાસ્ટ એક એડિશનલ ટ્રેડિંગ અકાઉન્ટ પ્રિપેર કરવાનું થશે. સો ધીઝ આર ધ ન્યૂ પોઈન્ટ્સ ધેટ વી હેવ કવર્ડ ટુડે ઇન ધ ક્વેશ્ચન નંબર 6. આઈ હોપ સ્ટુડન્ટ્સ ધ ક્વેશ્ચન ઇઝ ક્લિયર ટુ યુ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ for today I am giving you one question in your homework. આજે તમને ક્વેશ્ચન નંબર 7 છે એ હોમવર્કમાં આપું છું, રાઈટ? ટ્રાય ટુ કેલ્ક્યુલેટ ધીસ because this question was asked in your final examinations previous year papers, right? Previous year ના પેપર્સમાં તમને પૂછાયેલો ક્વેશ્ચન છે, right? I am explaining this question right now so it will be easier for you to calculate, right? Read the question. A certain product passes through 3 processes before it is transferred to finished stock. The following information is obtained for the month of March 2018. એક પ્રોડક્ટ બનવા માટે એને 3 પ્રોસેસીસમાંથી પાસ ઓન થવું પડે છે. તમને માર્ચ મંથની ઇન્ફોર્મેશન છે એ પ્રોવાઈડ કરેલ છે, રાઈટ? વિચ આર ધોઝ પ્રોસેસ? પ્રોસેસ A, B and C. Now see which information are available. Number 1, opening stock. Second, direct material, direct wages. Production overheads means factory overheads. Closing stock. Profit percentage on transfer price to the next process. That means કે જ્યારે A માંથી B માં અને B માંથી જ્યારે C માં ટ્રાન્સફર કરો છો અને C માંથી જ્યારે ફિનિશ્ડ સ્ટોકમાં ટ્રાન્સફર કરો છો ત્યારે પ્રોફિટ કેટલો એડ કરવાનો છે. અને એ પણ શેના પર છે? પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ ઓન ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ. ટ્રાન્સફર પ્રાઇસ મીન્સ હિયર ઇન્કમ. ઇન્કમના પ્રોફિટ પર્સન્ટેજ આપેલ છે. ત્રણેય પ્રોસેસમાં સેમ પર્સન્ટેજ છે, 20, 20 and 20%. સ્ટુડન્ટ્સ જ્યારે 20% પ્રોફિટ ઓન ઇન્કમ હોય ત્યારે કોસ્ટના કેટલા પર્સન્ટેજ થશે? 25% ઓન કોસ્ટ. સો એ યાદ રાખજો ખાસ, રાઈટ? નેક્સ્ટ, ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ ફોર ઓપનિંગ સ્ટોક. સ્ટુડન્ટ્સ આજે મેં તમને આગળના सम्स કરાવેલા છે, લાઈક ક્વેશ્ચન નંબર 3, લાઈક ક્વેશ્ચન નંબર 3. તો એમના જેવો થોડો ક્વેશ્ચન છે કે જેમાં ફર્સ્ટ પ્રોસેસમાં તો આમ પણ ઓપનિંગ હોય કે ક્લોઝિંગ એમાં પ્રોફિટ પોર્શન ક્યારેય પણ ઇન્ક્લુડેડ હોય નહીં, બટ બાકીના પ્રોસેસ અકાઉન્ટ્સમાં ઇન્ટર પ્રોસેસ પ્રોફિટ છે ઓપનિંગ સ્ટોકનો તમને અહીંયા મેન્શન કરેલ છે. જે આપણે આગળના જે सम्स બધા કેલ્ક્યુલેટ કર્યા હતા એ રીતે કેલ્ક્યુલેશન કરશું.
સ્ટોક્સ ઇન પ્રોસેસ આર વેલ્યુડ એટ પ્રાઇમ કોસ્ટ. પ્રાઇમ કોસ્ટથી વેલ્યુએશન કરેલ છે એટલે કે એમાં પ્રોફિટ પોર્શન ઇન્ક્લુડેડ છે. એટલે ઓપનિંગ સ્ટોકમાં પણ પ્રોફિટની ઇફેક્ટ આપવાની રહેશે અહીંયાથી, અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક માટે તમે જે લાસ્ટમાં વર્કિંગ નોટ કરતા હરેક અકાઉન્ટમાં એ પણ તમારે કેલ્ક્યુલેશન કરવાની રહેશે. પ્રિપેર એન્ડ કોમ્પ્યુટ પ્રોસેસ કોસ્ટ અકાઉન્ટ્સ શોઈંગ પ્રોફિટ એલિમેન્ટ એટ ઈચ સ્ટેટ્સ. તમારે પ્રિપેર શું કરવાનું છે? પ્રોસેસ કોસ્ટ અકાઉન્ટ્સ. નાઉ સ્ટુડન્ટ્સ ટેલ મી, અહીંયા ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ છે એ પ્રિપેર કરશો કે નહીં? અહીંયા ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ તમે પ્રિપેર કરી શકો નહીં. વાય? બીકોઝ ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટના ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક તમને ક્યાંય આપેલા જ નથી. સેલ્સ પણ તમને નથી આપેલું. સેલ્સ હોય, ફિનિશ્ડ સ્ટોકનો ઓપનિંગ અને ક્લોઝિંગ સ્ટોક આપેલ હોય તો પછી તમને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ છે તમે બનાવી શકો. લાઈક ક્વેશ્ચન નંબર 3માં અને બાકીના આગળના ક્વેશ્ચનમાં આપણને ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટની એક કોલમ આપતા અથવા તો તમને નીચે પેરેગ્રાફમાં બાકીની ઇન્ફોર્મેશન આપતા ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટની, રાઈટ, કે જે અહીંયા ક્યાંય પણ અવેલેબલ છે નહીં. એટલે ફિનિશ્ડ સ્ટોક અકાઉન્ટ તમે પ્રિપેર કરી પણ શકો નહીં. તો અહીંયા તમારે 3 અકાઉન્ટ્સ છે પ્રિપેર કરવાના છે, પ્રોસેસ A, B એન્ડ C. ક્લોઝિંગ સ્ટોકની વર્કિંગ નોટની જ્યાં કેલ્ક્યુલેશનની રિક્વાયરમેન્ટ હોય ત્યાં એ પ્રિપેર કરો છો, રાઈટ. સો ધીસ સમ આઈ એમ ગિવિંગ યુ ટુડે ઇન યોર હોમવર્ક. I hope students today's question number 6 is clear to you, right? તમારી બુક છે એ રેગ્યુલર પ્રિપેર કરતા રહેજો, કમ્પ્લીટ કરતા રહેજો, બીકોઝ ડે બાય ડે જે રીતે સમ્સ છે, ચેપ્ટર્સ છે એ કમ્પ્લીટ થતા જશે એ રીતે પછી તમારે બુક કમ્પ્લીશનનું બર્ડન છે એ વધતું જશે. સો બી રેડી ફોર ધેટ. સો સ્ટુડન્ટ્સ, here with this we are concluding the session of today. Thank you very much and have a nice day.